my next lecture on fruit formation or formation of fruit. आपण सीड कसं तयार होतं ते पाहिलेलं आहे. आता आपण पाहत आहोत पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. त्याच्यामध्ये सीड हे ओव्हरी पासून तयार झालं आणि आता फ्रूट हे ओव्हरी पासून तयार होतं ते आपण पाहणार आहोत. ते ओव्हरी develops into fruit after fertilization. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय होतं, त्या ओव्हरीचं रूपांतर फ्रूट मध्ये होतं. म्हणजे अदर जे फ्लोरल पार्ट्स आहेत ते फ्लोरल पार्ट्स विदर ऑफ होतात. जसं की कॅलिक्स आहे, करोला आहे, स्टाइल आहे, and stigma, stamens, all these other floral parts wither off due to that after fertilization that ovary takes more food, and so that ovary develops into fruit and other floral parts are fall off or wither off. Then this ovary wall gets converted into fruit wall. या ओव्हरी वॉलचं रूपांतर कशामध्ये होतं, फ्रूट वॉल मध्ये होतं. देन दिस फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प. फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प. फ्रूटच्या वॉलला काय म्हणतात, पेरिकार्प. आणि ओव्हरी वॉल पासून फ्रूट वॉल तयार होते. देन दिस pericarp is differentiated. Pericarp is differentiated into 3 layers in some fruits. I will give here example, that is a mango. Outermost layer is called epicarp. Middle layer is called mesocarp, and innermost layer is called endocarp. These are the 3 layers of a pericarp. When that fruit is immature, the color of that fruit is generally green. And why this color is green? Because that pericarp contains a chlorophyll. But when the fruit is ripening of fruit, then the color of that pericarp is changes. And this fruit wall color changes like a yellow, orange, red, pink, violet or purple. These are different colors of the fruits, you know that after ripening. जेव्हा फळ हे कच्चं असतं तेव्हा त्याचा कलर हिरवा असतो, कारण त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल असतं. आणि जेव्हा ते फळ पिकल्यानंतर त्याला रायपनिंग म्हणायचं, काय होतं, त्या फळांचा कलर चेंज होतो आणि त्यामुळे त्याचं जे क्लोरोफिल आहे ते डिसोसिएट होतं आणि अदर कलर्स ते त्याला ॲक्वायर होतात प्लांटच्या फ्रुट्सला. आणि त्याच्यामध्ये चव सुद्धा, त्याची फ्लेवर सुद्धा, त्याची टेस्ट सुद्धा चेंज होते. त्याची टेस्ट चेंज होते त्याचं कारण आहे प्लांट या सीडला फ्रूटमध्ये स्टोअर केलेलं जे स्टार्च असतं, दॅट स्टार्च गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू ए शुगर. आपण बघतो पिकलेली फळं गोड लागतात, त्याचं कारण असतं त्याचं स्टार्चचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालेलं असतं, शुगरमध्ये झालेलं होतं. त्यामुळे त्या फ्रूटचा चव पण बदलते, टेस्ट पण बदलते. दिस इज अबाउट द फ्रूट फॉर्मेशन. देन in some plants what happen, that fruit formation takes place without fertilization. This is called parthenocarpy. In some plants, the fruit formation takes place without fertilization, is called a fruit developed without fertilization. Then that process is called a parthenocarpy, and the fruit formed by this
process is called a parthenocarpic fruit. ही एक प्रोसेस आहे. ही प्रोसेस मध्ये काय होतं, फर्टिलायझेशन न होताच फळ तयार होतं आणि मग त्या फळाला काय म्हणतात, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट म्हणतात. आणि these fruits are seedless. An example is given here: banana and grapes, etc. बघा या पद्धतीने फ्रुट्स कसे तयार केले जातात, बाय अप्लाइंग ए ग्रोथ हार्मोन्स लाईक ए जिबर्लिन. ग्रोथ हार्मोन्स याला प्लांट काही आपल्याकडे जसे हार्मोन्स असतात ह्युमन बीइंग्स कडे, तसे प्लांट्स कडे पण प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स असतात. त्यामध्ये काही हार्मोन्सचा ऍप्लिकेशन या प्लांट्सला केल्यानंतर these plants produces a seedless fruits. Seedless fruits by the process that is called a parthenocarpic process. And these consumers means or peoples and other animals consume that fruits. They are happy to consume a seedless fruits. They are preferred more this type of a fruits. These are the parthenocarpic fruits. ही एक टाइप आहे. या एक फ्रूट जे तयार झालेलं आहे ते आफ्टर फर्टिलायझेशन जनरली असंच होतं, पण काही प्लांट्स मध्ये फ्रूट फॉर्मेशन कसं होतं, विदाउट फर्टिलायझेशन. दॅट इज कॉल्ड ए पार्थेनोकार्पिक. देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी नाउ हियर द apomixis and polyembryony. Apomixis and polyembryony. Apomixis and polyembryony. Apomixis. Apo means without mixing. Here a seed formation takes place without fertilization. Here seed formation takes place without fertilization. Without fertilization, this is called a apomixis, and that seed is called a apomictic seed. Apomictic seed. या जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये अशा पद्धतीचे सीड्स तयार होतात. ऍपोमेक्टिक सीड्स हे आपल्याला पाहायला भेटतात फॅमिली एस्ट्रेसी अँड ग्रासेस. द प्लांट्स बिलॉंगिंग टू द फॅमिली एस्टेरेसी अँड ग्रासेस. Asteraceae is a family belonging plants, and grasses shows this type of a seed formation. That is, without fertilization, seed formation takes place. Then next we will see now here, that is what is meant by polyembryony. Polyembryony means, poly means many, embryos are formed there. Many embryos formed there, that is called polyembryony. Look here, this is a nucellus, that is a embryo sac. Embryo sac, and this is nucellus. The cells near the embryo sac, cells of the nucellus near the embryo sac, they increase their number by division, and these cells protrude inside the embryo sac. These cells protrude inside the embryo sac and form a embryo. These are the nucellar cells. Nucellar cells protrude into the embryo sac
and they act as a embryo. This type occurs in a example citrus. Citrus मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं पॉलीएम्ब्रियो आणि ऍक्च्युअल ह्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये एकच एम्ब्रियो असतो, पण सिट्रस मध्ये काय होतं, हे बाजूच्या ज्या न्यूसेलर सेल्स आहेत त्या आतमध्ये डोकावतात, त्याला प्रोट्रूड होतात म्हणायचं, आणि त्या पण एम्ब्रियो म्हणून काम करतात. म्हणून एक पेक्षा जास्तीची एम्ब्रियो जर एका एम्ब्रियो सॅक मध्ये असतील तर त्याला म्हणतात पॉलीएम्ब्रियोइड. Polyembryoid means many embryos in the same embryo sac. Then this is called polyembryoid. This is about the polyembryoid. And in apomixis, a seed formation takes place without fertilization. And that seed, काय होतं, हे जे सीड आहे विदाउट फर्टिलायझेशन तयार झालेलं, ते कसं त्याच्यापासून एम्ब्रियो तयार होतं. त्या सीड मध्ये जे एग असतं, जनरली एक हे हॅप्लॉइड असतं, एन नंबर असतं, आणि मग हे हॅप्लॉइड एक कसं तयार झालं, हॅप्लॉइड जनरली एक हॅप्लॉइड असतं, ते कसं तयार होतं, बाय मेयोसिस, बाय रिडक्शन डिव्हिजन. बट हिअर दॅट एग इज प्रोड्यूस्ड विदाउट रिडक्शन डिव्हिजन, सो that egg is 2n. This egg in apomixis, the egg is produced without reduction division, so this egg directly function as a embryo. त्याच्यामध्येच परत झायगोट होईल त्याच्यापासून, आणि त्याच्यामध्ये रिपीटेड डिव्हिजन्स होतील, आणि त्याच्यापासून एम्ब्रियो तयार होईल, आणि एम्ब्रियो पासून नवीन प्लांट तयार होईल. दिस इज अबाउट द apomixis and polyembryoid. Then we will see the significance of a seed formation and fruit formation. Fruit चे आणि seed चे काय significance आहे, काय फायदे आहेत, ते आपण या ठिकाणी बघणार आहेत. In short, I will explain here significance of seed and fruit formation. That the seed is a efficient propagule. आपल्याला प्रोपोगेशन करायचं आहे, रिप्रोडक्शन करायचं आहे, कल्टिवेशन करायचं आहे, तर आपल्याला जनरली आपण सीड पासून प्रोपोगेशन करतो, आणि त्याच्यासाठी सीड निर्माण झाले तर ते सीड आपल्याला कसे आहेत, फायद्याचे आहेत, उपयोगी आहेत. जनरली आपल्याला माहिती इंडिया हे ऍग्रिकल्चर बेस्ड कंट्री आहे. मग याच्यामध्ये जे शेतकरी असतात ते मार्केटमध्ये जे हायब्रिड सीड्स असतात ते हायब्रिड सीड्स घेतात आणि जनरली पेरणी करतात. तर हे एक इफिशियंट असं परिणामकारक असं प्रोपॅग्यूल म्हणून ऍक्ट होतं सीड्स. आणि एंजिओस्पर्मिक प्लांट्सला पृथ्वीवरती एक हायली इव्हॉल्व्ड प्लांट म्हणून त्याला एक स्थान मिळालेलं आहे. त्याचं कारण आहे त्याच्याकडे सीड आहे. आणि काही अशा आपण फ्रूटचे काही सिग्निफिकन्स या ठिकाणी बघणार आहोत. फ्रूट मध्ये seeds propagates due to many characteristics as follows. सीड मध्ये पण डॉर्मन्सी असते, विहॅबिलिटी असते, रिझर्व फूड असतं. सीड मध्ये काय असते, सीड मध्ये डॉर्मन्सी म्हणजे काय बघा, सीड मध्ये आपल्याला काय आढळून येते, डॉर्मन्सी मीन्स दॅट पिरियड when that time seed does not germinate, when that seed gets the favorable conditions. आपल्याला या सीड मध्ये काही त्याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायला भेटतात. त्या ठिकाणी सीड मध्ये काय असते, डॉर्मन्सी असते. डॉर्मन्सी म्हणजे सुप्त अवस्था. या अवस्थेमध्ये सीड जर्मिनेट होत नाही, म्हणजे त्याला फेवरेबल कंडिशन्स दिल्या, पाणी दिले,
ऑक्सिजन दिलाय, सर्व काही त्याला अवेलेबल आहे, तरी सुद्धा ते सीड जर्मिनेट होत नसेल तर त्याला म्हणतात सीडची डॉर्मन्सी. अँड विहॅबिलिटी म्हणजे काय? आफ्टर डॉर्मन्सी पिरियड that seed have a ability to germinate, that is the viability. Germination can be delayed onset of favorable conditions. Then reserve food. रिझर्व फूड सीड मध्ये काय केलं जातं? फूड रिझर्व करून ठेवलं जातं. टू स्टोरेड फूड इन आयदर एंडोस्पर्म और इन द कॉटिलोडॉन्स. ड्युरिंग जर्मिनेशन सीड अँड सीडलिंग्स आर प्रोड्युस्ड. आपण बघितलंय सीड मध्ये फूड स्टोअर करून ठेवलं जातं त्याच्या एंडोस्पर्म मध्ये किंवा कॉटिलोडॉन्स मध्ये, आणि जेव्हा सीडचं जर्मिनेशन होतं तेव्हा त्या सीडला फूड सप्लाय करणं हे एंडोस्पर्म किंवा कॉटिलोडॉन्स करतं. देन प्रोटेक्टिव्ह कोट. सीडच्या बाजूनी कव्हर असतं, प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग असते, ते 2 लेयर्सने बनलेले असते, टेस्टा आणि टेगमन. ओव्ह्यूल मध्ये जे इंट्रुमेंट्स असतात त्याचं कन्व्हर्जन होतं कशामध्ये? सीड कोट मध्ये. दॅट इज द टेस्टा अँड टेगमन. द आउटरमोस्ट टेस्टा इज व्हेरी थिक and so that it protect the interior of the seed from the high temperature and any adverse climatic conditions. Then dispersal. That seeds produces a dispersal organs like a hairy calyx or a pappus calyx. पॅप्यूस कॅलिक्स और सीड्स विथ विंग्स. सीडला जर विंग्स असतील किंवा हेरी स्ट्रक्चर्स असतील तर त्या सीड्सला डिस्पर्स व्हायला किंवा पसरण्यासाठी त्याला मदत होईल. असे डिस्पर्सल कॅपॅसिटी सीडमध्ये कशामुळे येते? त्यांच्याकडे पॅप्यूस कॅलिक्स असतं किंवा हेरी कॅलिक्स असतं आणि किंवा हुक्स असतात सीडकडे, त्यामुळे सीड्सला डिस्पर्स व्हायला मदत होते. And then the last, that is edible fruits. You know that edible fruits. जे फ्रुट्स आपण खातो, खाण्यास योग्य असतात त्यांना एडिबल फ्रुट्स असं म्हटलं जातं. Those fruits we can consume, we use, these are called edible fruits. And these edible fruits when we consume, after fruits consume or utilize, then seeds we throw. आपण काय करतो? जनरली फळं खातो जे खाण्यास योग्य आहेत ते, आणि नंतर त्याच्या बिया फेकून देतो. आणि आपण समजा आपण प्रवास करत असतो, प्रवास करताना फळं खाल्ली तर त्या बिया आपण बाहेर फेकतो, आणि अशा पद्धतीनं त्या सीडचं काय होतं? डिस्पर्शन होतं, आणि आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट्स वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहायला भेटतात. धन्यवाद. या ठिकाणी आपला हा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हा चॅप्टर या ठिकाणी संपलेला आहे. मी अपेक्षा करेन की तुम्ही हे सर्व व्हिडिओज कंटिन्युअस पाहताल, आणि पाहिल्यानंतर जर तुमचं व्हिडिओ पाहण्यामध्ये जर सातत्य असेल तर तुम्हाला हा चॅप्टर नक्कीच समजेल. धन्यवाद. काही अडचण असेल तर तुम्ही नंतर विचारू शकता.